میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پہ, مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی, ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں, میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے, بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا, مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا, خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں, چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا, جہیز بھی سب کچھ, بارات میں کھانا تھوڑا سا کم, یعنی ایک سنگل ڈش صرف بریانی ہو جائے گی بھائی, کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے, اب یہ بھی انکار کر دے گا, یہ بھی کیا کر دیں گے, انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تو عمر اتنی ہو گئی, اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے, تو اس کا بھی کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا, تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے, اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے پھر ان کو وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا, میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا, رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, اس گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا. اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, صحیح ہے نا. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جاب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھا پا رہے اس پیسوں سے, وہ جاب کسی کام کی ہے, کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑ پتی بن جائیں, لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کی مینٹلی بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی, یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو, وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے جاب کرو, پیسہ کماؤ مگر روٹی نہ کھاؤ. وہ کہے گا پھر کس کام کی جاب جب مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اس سے وہ میری پوری نہیں ہونی, تو میں نے اس جاب کا کرنا کیا ہے. میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لیے آتی ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہیں, شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی. پیسہ بہت ہے, جاب کر رہی ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اور ایسی درجنوں خواتین ہیں جو جاب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں, ایک ڈھنگ کا میاں مل گیا, بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں.
आता कख भी नहीं, न एजुकेशन है उनके पास, न पैसा है उनके पास, मियाँ अच्छा मिल गया उनको, औलाद हो गई, बहुत अय्याशी में जिंदगी गुजर रही है उनकी, तो उससे वो लड़की अच्छी है कि नहीं है कि जो कुछ भी नहीं आता था उसको मियाँ अच्छा मिल गया। तो इसलिए औरत की पहली जरूरत है उसके लिए अच्छे मियों का इंतजाम करो, सही है ना, बाकी चीजें बाद में हैं। तो खैर जल्दी से बात मुकम्मल करके बयान खत्म करता हूं। तो मैंने फिर बूढ़े बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा देखें आप ऐसा करें, फिर मुझे ये मैयत वाला वाकया याद आ गया। मैंने कहा आप इंतजाम करें, आप एक बेहतरीन सा, जितनी डिशें वो कह रहे हैं कम वक्त मनूस माजरत, उतनी डिशें आप बनवाएं। और आप ये करें कि अव्वल तो बारात इस्लाम में है ही नहीं ना, बारात का खाना ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 बेटियों की शादी की है, खजूर का दाना भी किसी को नहीं खिलाया, अपनी जितनी शादियां की हैं वलीमा किया है। तो इस्लाम में शादी का खाना भी कौन करता है? लड़का करता है, मर्द के जिम्मे है, वलीमा है। बारात वारात का लफ्ज ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि निकाह की महफिल में चंद लोग आ जाएं और वो निकाह के बाद वहीं से पतली गली से निकल जाएं, अगले दिन सारे लड़के के घर पहुंच जाएं, वहां बारात लेके जाएं, पूरी 2-4 W11 लेके जाएं आप वहां पे। मर्द का है खर्चा, बेटी पर खर्चा नहीं है ना, बाप पे खर्चा है। लेकिन अब वो नहीं करते तो रिश्ता टूटता। फिर कहते हैं अगर इसी तरह चली गई तो सारी जिंदगी ताने दे दे के मार देंगे, तेरे बाप ने खिलाया क्या हमें। वो फिर ससुराल में बच्ची पे जुल्म होता है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप तंबू शंबू का इंतजाम करें और फिर वहां बेहतरीन खाना वाना पकवाएं, कर्जे ले लेके मकान बेच के, और जब खाना शुरू होने वाला हो, सही है ना, जैसे ही लोगों के मुंह में निवाला और आपके जो होने वाला दामाद है उसके मुंह में जैसे ही वो लुकमा जाने लगे, आप एकदम क्या करें, स्टॉप, लोगों थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, मसला क्या है, कोई खाने में खुदा न खुदा जहर मिला दिया है, क्या हो गया है। तो आप बताएं भाई मसला ये है कि हमारे नबी से ज़्यादा सखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तो 4 बेटियों की शादी की, एक खजूर का दाना भी नहीं खिलाया। ये तो हिंदुओं से बारात की रस्म आई है, हम तो मुसलमान हैं। अब बताओ जिस आदमी के 6 बेटियां हों, वो एक एक बेटी पे 2.5 3 लाख के खाने खिला के तो पूरी प्रॉपर्टी तो गई और एक दिन में उड़ा दी उसने। मेहमान आए, बोटियां खा के चले गए, 1 हफ्ते बाद उनको याद भी नहीं रहता कि दावत में किसने क्या खिलाया था। तो ये जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है बूढ़े बापों का, बेटियों के बेशरम दामाद जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्या ये समझ में आने वाली बात है? तो सब मैंने कहा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, उन्होंने पूछा था कि ये हमारे बुतों का हशर नशर किसने किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कह दिया ये बड़े वाले ने किया है। तो फौरन उनके एकदम उनकी जो कैफियत हुई, उन्होंने कहा यार हम तो बड़ी बेवकूफ हैं कि ऐसे की इबादत कर रहे हैं जो ये बता ही नहीं सकता कि हमें मारा किसने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इनसे पूछ लो किसने मारा है। तो उनके दिल में आया उफ़िल लकुम, यानी उनके दिल में फौरन क्या आया कि कुरान कहता है उनके दिल में फौरन एहसास निदामत हुआ कि यार ये तो यानी हम ऐसों की इबादत कर रहे हैं जो अपने कातिल का पता नहीं बता सकते कि हमें किसने मारा, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया। जो ये नहीं कर सकता हमारी मदद कहां से करेगा। तो मैंने कहा जब आप उनको बोलेंगे कि भाई ये जो मैंने सारा इंतजाम किया है कर्जे ले लेके किया है, और कल तुम्हारे भी बेटियां होंगी, और ये अगर बच्चियों के बापों पे ये तुम जुल्म करोगे, तो बताओ क्या ये जुल्म की शरीयत इजाजत देती है? जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो उन्होंने इजाजत दी है, या ये कोई अकल में आता है? ये गैरत के खिलाफ है या नहीं है? तो मैंने कहा एकदम सबके मुंह से निकलेगा यकीनन। फिर बोले चले फिर बिस्मिल्लाह करें, खाएं। उन्होंने कहा बेटा यार कैसे मशवरे दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा चलो इतनी हिम्मत नहीं है तो एक बोर्ड लगा दें, बारात का खाना जब खिलाए ना तो एक क्या लगा दें, एक बोर्ड, उस पे लिख दें कि ये खाना इस्लाम में नहीं है। उलमा से हमने सुना ये गलत है और ये बच्चियों के बापों पे बोझ है, तो मैं तो मजबूरी में खिला रहा हूं, अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूर हूं कि ससुराल में उस पर जुल्म ना हो, वरना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इतना बोर्ड लगा दें, कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म आएगी कमबख्त को खाते हुए। अरे इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो तो उसका इतना मुआवजा तो लो कि उसको शर्म तो आए ना। तो उन्होंने ये मुझसे वादा किया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा तो कह रहे गाढ़ा नहीं कि फड्डा ना हो जाए, थोड़ा सा लिख के इंशाल्लाह लगाऊंगा।